وزیر خزانہ نے اقتصادی ترقی کا ہدف قابل حصول اور وفاقی بجٹ کے تمام اعداد و شمار حقیقت پسندانہ قرار دے دیے۔ ترقیاتی بجٹ پر درست طور پر عمل ہو تو شرح نمو کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ ایٹمی طاقت کے بعد ملک کو معاشی قوت بنانے کا عزم، بجٹ کو حتمی شکل دینے سے پہلے کاروباری طبقے کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پیٹرولیم لیوی 50 روپے سے بڑھانے کا ارادہ نہیں۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ کی ٹیٹرا پیک دودھ پر ٹیکس لگانے کی تردید۔ پلان بی موجود، ملک کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ملکی وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر خزانہ پرعزم، آٹا، گھی اور دالوں پر سبسڈی کی سہولت صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب ہوگی۔ اسحاق ڈار نے سبسڈیز IMF سے بات چیت میں بڑی رکاوٹ قرار دے دی۔ عام انتخابات کے بروقت انعقاد کے لیے پرعزم، بجٹ میں رقم مختص کر دی۔ الیکشن میں 1 سال توسیع کا کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر خزانہ کی وضاحت، کسی پارٹی یا سیاستدان کا بیان ان کی ذاتی رائے قرار دے دی۔ وزیر اعظم کی سیاسی جماعتوں کو میثاق معیشت پر ایک بار پھر مل بیٹھنے کی پیشکش۔ میثاق معیشت آگے بڑھنے کا واحد راستہ قرار دے دیا۔ بجٹ طویل المدتی مسائل کے حل کا آغاز۔ PTI چیئرمین پر ملک میں انتشار پھیلا کر معیشت کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کر دیا۔ حکومت کی وعدہ خلافیوں کے باعث سے کوئی پاکستان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ PTI چیئرمین کے امریکہ مخالف بیانات کی وجہ سے IMF سے معاہدہ نہیں ہو پا رہا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا موقف، سابق حکومت پر قرضوں میں 90% اضافہ کرنے اور سی پیک کو روکنے کا الزام۔ کفایت شعاری اقدامات کے باوجود وفاق کے اخراجات ہدف سے زیادہ، آمدن کم ہو گئی۔ رواں مالی سال وفاق کے اخراجات ہدف سے 1543 ارب روپے زیادہ ہونے کا امکان۔ سندھ میں بھی گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 35% اور گریڈ 17 سے اوپر تک کے ملازمین کی تنخواہ میں 30% اضافہ۔ مزدور کی کم سے کم اجرت 35,750 روپے مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے 22,44 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ سندھ کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 689 ارب روپے سے زائد مختص، محکمہ تعلیم کے لیے 312 اور صحت کے لیے 20 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سیلاب کی تباہی سے نمٹنے کے لیے 87 ارب روپے رکھے گئے۔ بڑھتی آبادی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے 80 کروڑ سے زائد اور پسماندہ طبقات کی ترقی اور انسانی حقوق کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پولیس کے لیے 2 ارب 69 کروڑ 60 لاکھ روپے سے ملٹری گریڈ ہتھیار خریدے جائیں گے۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے 3 ارب 56 کروڑ سے زائد مختص۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلاول بھٹو کے وزیر اعظم بننے کا یقین۔ کوئی جلتا ہے تو جلے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئندہ 30-40 سال ملک کو لیڈ کریں گے۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو کی 1 سالہ کارکردگی صرف ٹریلر قرار دے دی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 4 ماہ کا بجٹ آئندہ ہفتے پیش کیے جانے کا امکان۔ بجٹ کے خد و خال کے لیے وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، چیف سیکریٹری اور سیکریٹری خزانہ سمیت متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں عبوری بجٹ کا حجم 600 بلین ہونے کا امکان۔ 20% حصہ پینشن اور قرضوں کی ادائیگیوں پر خرچ ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی سفارش۔ ترقیاتی پروگرام کا حجم 260 بلین سے زائد تجویز۔ فاٹا اور مالاکنڈ ڈویژن کے لیے ٹیکس چھوٹ کی مدت میں توسیع کی تجویز۔ وفاق سے 800 ارب روپے ملنے کی توقع۔ محکمہ صحت بلوچستان کی غفلت، ادویات کی خریداری کے لیے مختص 1 ارب 20 کروڑ روپے ضائع۔ محکمہ ہیلتھ نے سرکاری اسپتالوں کو ادویات خریداری کے لیے رقم ہی فراہم نہیں کی۔ صوبائی حکومت کا آئندہ بجٹ میں رقم مزید بڑھانے کا فیصلہ، 2 ارب 70 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے استحکام پاکستان پارٹی کو ڈیڈ آن ارائیول کی مثال قرار دے دیا۔ جن رہنماؤں نے نئی پارٹی بنائی یہ ان کا استحقاق تھا۔ میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی بحالی کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر۔ سیکریٹری قومی اسمبلی طاہر حسین نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ PTI کے مستعفی اراکین اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں امن و امان کے لیے طلب فوج کو واپس بھجوانے کا فیصلہ۔ فوج کی اب مزید ضرورت نہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب اور چیف کمشنر دفتر اسلام آباد نے وفاقی سیکریٹری داخلہ کو خط لکھ دیا۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت 10 مئی کو فوج بلائی گئی تھی۔ جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ۔ PTI کی زیر حراست خواتین رہنماؤں عالیہ حمزہ، صنم جاوید، طیبہ راجہ اور خدیجہ شاہ نے ضمانت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 12 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔
पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन आज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न कर सकी, मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली गई। अदालत का आइंदा समाअत तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म, समाअत 13 जून तक के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की मर्दान की अदालत में पेशी, अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक वफाकी वजीर को गैर कानूनी भर्तियों और खजाने को 23 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। सकूत काबुल के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा, वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी को तालिबान हुक्काम के साथ रवाबित रखने का मशवरा। अफगान तालिबान से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, रूस यूक्रेन में गैर जानिबदार रहना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू, मौसमियाती तब्दीली के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर। मेयर कराची की दौड़, पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अवाम की खिदमत का आज़म, मेयर तो जियाला ही होगा। शहरियों ने खिदमत की बुनियाद पर मैंडेट दिया। जमात इस्लामी को मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते, निसार घोड़ो और सईद गनी ने मुखालिफिन पर वाज़ेह कर दिया। मेयर के लिए जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नेमोर रहमान का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर धौंस और धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को पीपी की बी टीम करार दे दिया। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा। खैबर पख्तूनख्वा की शहर बन्नू और लकी मरवत में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 17 अफराद जाँ बहक, 60 से जायद जख्मी। दरियाए सवात के तेज बहाव के दौरान पानी बहरीन शहर में दाखिल। मैंगोरा शहर में तूफानी बारिश और जहलाबारी। पंजाब में जेहलम और गुजरांवाला समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। बुखैरा अरब में उठने वाला तूफान बाइपर जॉय पाकिस्तान, भारतीय गुजरात और ओमान के साहिलों की जानिब बढ़ने लगा। शिद्दत बरकरार, तूफान कराची से 810 किलोमीटर की दूरी पर। सिंध भर के माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया। समुद्र में नहाने पर पाबंदी। आइंदा हफ्ते शदीद बारिशों और समुद्र में तूफ़ानी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में मवेशी मंडियां, खतरे की घंटियां। पेशावर 4 सद्दा, डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ अजला में लंपी वायरस के 45 केसेस सामने आ गए। महकमा लाइव स्टॉक ने जानवरों के लिए वैक्सीनेशन की कमी का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कुर्बानी के जानवरों पर टैक्स आयद कर दिया। छोटे जानवर पर 500 रुपए और बड़े पर 1000 रुपए वसूल करने का ऐलान। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां 18 जून से फाल होंगी। पंजाब में 191 आरजी कैटल मार्केट्स कायम की जाएंगी। लाहौर में एलीट फोर्स के 24वें कोर्स की पासिंग आउट परेड, 542 मर्द और 39 खवातीन अहलकारों ने पिस्तौल और राइफल के इस्तेमाल और जोडो कराटे से मुजरिमों को जेर करने का मुजाहरा कर दिखाया। आग से गुजरकर शहरियों को बचाने की भी मशकें। तुर्किया से फ्रांस जाने वाले बहरी जहाज को यरगमाल बनाने की कोशिशें नाकाम। 2 खवातीन समेत 15 मुसल्ला अफराद ने चाकू दिखाकर जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। तुर्किया की शिकायत पर इटली की स्पेशल फोर्सेस का एक्शन। 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद जहाज का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में फायरिंग से 9 अफराद जख्मी, 5 अफराद अस्पताल मुंतकिल, 4 इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग। पुलिस ने वाकया टारगेटेड कार्रवाई करार दे दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का भारत को 444 रन का हदफ। कैंगरूज ने खेल के चौथे रोज दूसरी इनिंग्स 270 रन पर डिक्लेयर कर दी। एलेक्स कैरी 66 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत पहली इनिंग्स के दौरान 469 रन के जवाब में 296 रन बना सका था। दौर है श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी स्पिन बॉलर्स का स्पेशलाइज्ड कैंप लाहौर में शुरू। मिडल और बैटिंग की खामियां दूर करने के जतन। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न ने शाहीनों को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाने का हदफ करार दे दिया। कराची में नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। 3 रोजा कैंप में 16 खुशनसीब खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। सरफराज अहमद और फवाद आलम मेंटोर होंगे। सिंगापुर के शहर कालांग में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप, इनामबख्श की मुसलसल तीसरी जीत। क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। चीन, बेल्जियम और रोमानिया के हरीफों को शिकस्त देकर अगले राउंड में पहुंच गए। यूरोप से एशिया तक 16 ममालिक के सफर का मिशन। यूरेशिया जीप और मोटरसाइकिल रैली के शुरका का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शुरका शुमाली इलाकों की सैर के बाद वाहगा के रास्ते भारत रवाना हो जाएंगे।